शरण्याय साधुरूपाय मंगलम्। विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतु वैशाख मासे शुक्लपक्षे चतुर्धियां बृहस्पतिवासरे शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभकर्ण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ तीर्थौ श्री परमेश्वर उद्देश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम अस्मिन् सिद्धाश्रमे गुरु ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे समानय स्वाहा स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे समानय स्वाहा स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे समानय स्वाहा स्वाहा। श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये गजाननाय स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वक्रतुंडाय स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये शूर्पकर्णाय स्वाहा। क्लीं ग्लौं गणपतये सिद्धिविनायकाय स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये त्रिसंध्या विनायकाय स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये आशा विनायकाय स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये क्षिप्र प्रसाद विनायकाय स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये दुंढिराज विनायकाय स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये अविमुक्त विनायकाय स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वक्रतुंड विनायकाय स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये ज्ञान विनायकाय स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये हेरंब विनायकाय स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये चिंतामणि विनायकाय स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये प्रणव विनायकाय स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये सर्वतः साक्षी विनायकाय स्वाहा। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा। तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा। सिद्धलक्ष्मी समेत संपूर्ण वल्लभा गणपतय इदं नमः। ओम नमः शिवाय। कालकालाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः कालभैरव प्रचोदयात् स्वाहा। कालभैरव अष्टमातृ समेत अष्टभैरव सहिताय कालभैरवाय इदं नमः। ओम दम दंडपाणीश्वराय स्वाहा। 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 ओम ह्रीं गणसूर्यादित्यों खगाय स्वाहा। ओम ह्रीं गणसूर्यादित्यों पूष्णे स्वाहा। ओम ह्रीं गणसूर्यादित्यों हिरण्यगर्भाय स्वाहा। ओम ह्रीं गणसूर्यादित्यों आदित्याय स्वाहा। ओम ह्रीं गणसूर्यादित्यों सवित्रे स्वाहा। ओम ह्रीं गणसूर्यादित्यों मरीचये स्वाहा। ओम ह्रीं गणसूर्यादित्यों आदित्याय स्वाहा। ओम ह्रीं गणसूर्यादित्यों सवित्रे स्वाहा। ओम ह्रीं गणसूर्यादित्यों अर्काय स्वाहा। ओम ह्रीं गणसूर्यादित्यों भास्कराय स्वाहा। ओम ह्रीं गणसूर्यादित्यों लोलार्कादित्य सूर्याय स्वाहा। ओम ह्रीं गणसूर्यादित्यों विमलादित्य सूर्याय स्वाहा। ओम ह्रीं गणसूर्यादित्यों उत्तरादित्य सूर्याय स्वाहा। ओम ह्रीं गणसूर्यादित्यों केशवादित्य सूर्याय स्वाहा। ओम ह्रीं गणसूर्यादित्यों खगोल्कादित्य सूर्याय स्वाहा। ओम ह्रीं गणसूर्यादित्यों अरुणादित्य सूर्याय स्वाहा।
ఓం హ్రీం घृतसूर्यादित्यों मयूखादित्यसूर्याय स्वाहा ఓం హ్రీం घृतसूर्यादित्यों यमादित्यसूर्याय स्वाहा ఓం హ్రీం घृतसूर्यादित्यों वृद्धादित्यसूर्याय स्वाहा ఓం హ్రీం घृतसूर्यादित्यों द्रौपदादित्य गंगादित्यसूर्याय स्वाहा ओम ह्रीं घृतसूर्यादित्यों द्रौपदादित्यसूर्याय स्वाहा ओम ह्रीं घृतसूर्यादित्यों भास्कराय विद्महे महत्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात् स्वाहा। इप्पुडु ओम नमः शिवाय ओम नमो नारायणाय पार्वतीपते हर हर महादेव हर। ओम नमो भद्रस्वरूपाय जगदाद्य नमो नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय ओम कल्पस्वरूपाय विकल्पाय नमो नमः स्वाहा। ओम नमः शुद्धस्वरूपाय सुप्रकाशाय ते नमः स्वाहा। नमः कंकालरूपाय कालरूपिन् नमस्ते स्वाहा। नमस्त्रियंबकरूपाय कालरूप नमोस्तु ते स्वाहा। ओम नमः संसारसाराय शारदाय नमो नमः स्वाहा। नमो भैरवरूपाय भैरवाय नमो नमः स्वाहा। नमः क्षेत्रनिवासाय क्षेत्रपालाय ते नमः स्वाहा। ओम नमो क्षेत्रस्वरूपाय क्षेत्रकर्त्रे नमो नमः स्वाहा। नमो नागविलासाय भैरवाय नमो नमः स्वाहा। नमो मातंगरूपाय भावरूपिन् नमोस्तु ते स्वाहा। नमो सिद्धिस्वरूपाय सिद्धिदाय नमो नमः स्वाहा। नमो बिंदुस्वरूपाय बिंदुसिंधु प्रकाशिने स्वाहा। नमो मंगलरूपाय धर्मदाय नमो नमः स्वाहा। नमो मंगलरूपाय धर्मदाय नमो नमः स्वाहा। नमो संकष्टनाशाय शंकराय नमो नमः स्वाहा। नमो धर्मस्वरूपाय धर्मदाय नमो नमः स्वाहा। नमो अनंतस्वरूपाय एकरूप नमोस्तु ते स्वाहा। नमो अनंतरूपाय नमो मोहनरूपाय मोक्षरूपाय ते नमः स्वाहा। नमो जलदरूपाय श्यामरूप नमोस्तु ते स्वाहा। नमो नीलस्वरूपाय रंगरूपाय ते नमः स्वाहा। नमः स्थूलस्वरूपाय शुद्धरूपाय ते नमः स्वाहा। नमो मंडलरूपाय मंडलाय नमो नमः स्वाहा। नमो रुद्रस्वरूपाय मंडलाय नमो नमः स्वाहा। नमो ब्रह्मस्वरूपाय ब्रह्महंत्रे नमो नमः स्वाहा। नमस्त्रिशूलधराय धराधारिन्नमोस्तु ते स्वाहा। नमः संसार बीजाय विरूपाय नमो नमः स्वाधिवासाय ते नमः स्वाहा। ओम नमः सुंदरवासाय भैरवाय नमो नमः स्वाहा। नमः आकाशवासाय वासिने सर्वयोगिनां स्वाहा। नमो ब्राह्मणवासाय शूद्रवासाय ते नमः स्वाहा। नमः क्षत्रियवासाय वैश्यवासाय ते नमः स्वाहा। नमः पक्षिनिवासाय भैरवाय नमो नमः स्वाहा। नमः पातालमूलाय मूलवासाय ते नमः स्वाहा। नमो रसातलस्थाय नमः सर्वपातालवासिने स्वाहा। नमः कंकालवासाय कंकवासाय ते नमः स्वाहा। नमो मंत्रनिवासाय भैरवाय नमो नमः स्वाहा। ओम नमो हुंकार रूपाय रजोरूपाय ते नमः स्वाहा। नमो अहंकार रूपाय रजो
स्वाहा ओम नमः शिवाय देवस्य पत्न्यै स्वाहा ओम नमः शिवाय देवस्य पत्न्यै स्वाहा ओम नमः शिवाय मुखनिर्मालिका गौरी देव्यै स्वाहा ओम नमः शिवाय ज्येष्ठा गौरी देव्यै स्वाहा ओम नमः शिवाय अंगार गौरी देव्यै स्वाहा ओम नमः शिवाय सौभाग्य गौरी देव्यै स्वाहा ओम नमः शिवाय विशालाक्षी गौरी देव्यै स्वाहा ओम नमः शिवाय ललिता गौरी देव्यै स्वाहा ओम नमः शिवाय कला गौरी देव्यै स्वाहा ओम नमः शिवाय रानी गौरी देव्यै स्वाहा ओम नमः शिवाय राम ओम राम दत्तात्रेयाय स्वाहा राम ओम राम दत्तात्रेयाय स्वाहा ओम राम योगिराज दत्तात्रेयाय स्वाहा ओम राम अत्रिवरद दत्तात्रेयाय स्वाहा ओम राम दत्तात्रेयाय स्वाहा माया दत्तात्रेयाय स्वाहा ओम राम माया दत्तात्रेयाय स्वाहा ओम राम श्री कृष्ण श्याम कवलनयन दत्तात्रेयाय स्वाहा अभी रुंगी పెట్టండి श्री गुरुदत्ता जय गुरुदत्ता श्री गुरुदत्ता जय गुरुदत्ता श्री गुरुदत्ता जय गुरुदत्ता श्री गुरुदत्ता दिगंबरा जय गुरुदत्ता जय गुरुदत्ता दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 अवधूत चिंतन दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 अवधूत चिंतन दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 अवधूत चिंतन दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्री दत्तात्रेय दिगंबरा 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 श्री दत्तात्रेय दिगंबरा 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 श्री पाद वल्लभ दिगंबरा 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 अवधूत चिंतन दिगंबरा वल्लभ दिगंबरा 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 अवधूत गौरी गौरी नारायणी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते नमो देव्यै नमो देव्यै महादेव्यै महादेव्यै शिवायै शिवायै सततं सततं नमः 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 प्रकृत्यै प्रकृत्यै भद्रायै भद्रायै नियताः नियताः प्रणतास्म प्रणतास्म तां तां सांगायै सांगायै सायुधायै सायुधायै सवाहनायै सवाहनायै सशक्तिकायै सशक्तिकायै सपरिवारायै परिवारायै ईश्वर सदाशिव पंच ब्रह्मात्मकस्य दक्षिणामूर्तेः अनुरूप जगद्गुरु दत्तात्रेय परमात्मनः पादारविन्दयोः पूजित पूर्णफलं समर्पयामि नमः स्वाहा। बोलो जगदंबा महाराज्ञी की बोलो जगद పళ్ళెం వేయకుండా పళ్ళు గట్టిగా పట్టుకుని మధ్యలో తీసేసి విస్తరి పడకుండా చూసుకోండి రైట్ ఇప్పుడు ఆ పళ్ళెంలోకి రెండోది పెట్ట స్థితి సంహారహేతవే భవవాశ విముక్తాయ దత్తాత్రేయ నమోస్తుతే గ్రాం ఓం గ్రాం దత్తాత్రేయాయ స్వాహా ఓం గ్రాం జరా జన్మ వినాశాయ దేహ శుద్ధీకరాయ చ दिगंबरदयामूर्ते दत्तात्रेय नमोस्तुते ग्राम ओम ग्राम दत्तात्रेयाय स्वाहा ओम ग्राम कर्पूरकान्तिदेहाय ब्रह्ममूर्तिधराय च वेदशास्त्रपरिज्ञाय दत्तात्रेय नमोस्तुते ग्राम ओम ग्राम दत्तात्रेयाय स्वाहा ओम ग्राम
ह्रस्वतीशस्तूलनामगोत्रविवर्जितः पंचभूतैकदीप्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते। राम ओम द्रां दत्तात्रेयाय स्वाहा। यज्ञाय यज्ञरूपधराय च यज्ञप्रियाय सिद्धाय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते। राम ओम द्रां दत्तात्रेयाय स्वाहा। ओम द्रां आदौ ब्रह्मा हरिर्मध्येऽप्यन्ते देवः सदाशिवः मूर्तित्रयस्वरूपितेन्द्रियजितज्ञाय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते। राम ओम द्रां दत्तात्रेयाय स्वाहा। ओम द्रां दिगंबराय दिव्याय दिव्यरूपधराय च सदोदितपरब्रह्म दत्तात्रेय नमोऽस्तुते। राम ओम द्रां दत्तात्रेयाय स्वाहा। ओम द्रां जम्बूद्वीपे महाक्षेत्रे माता परनिवासिने रूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते। राम ओम द्रां दत्तात्रेयाय स्वाहा। सत्यरूप सदाचार सत्यधर्मपरायण सत्याशय परोक्षाय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते। राम ओम द्रां योगी मलीला विश्वंभर दत्तात्रेयाय स्वाहा। युद्धराज दत्तात्रेयाय स्वाहा। ज्ञानसागर दत्तात्रेयाय स्वाहा। विश्वंभरावधूत दत्तात्रेयाय स्वाहा। मायायुक्तावधूत दत्तात्रेयाय स्वाहा। मायामुक्तावधूत दत्तात्रेयाय स्वाहा। माया आदिगुरु दत्तात्रेयाय स्वाहा। शिवरूप दत्तात्रेयाय स्वाहा। श्री देवदेव दत्तात्रेयाय स्वाहा। श्री दिगंबर दत्तात्रेयाय स्वाहा। श्री कृष्ण श्याम कमलनयन दत्तात्रेयाय स्वाहा। ओम आं ह्रीं क्रों ऐं क्लीं सौं श्रीं क्लौं द्रां नमः श्री गुरुदेवाय परमपुरुषाय सकल देवता शीकराय सर्वारिष्ट विनाशाय सर्वमंत्रच्छेदनाय त्रैलोक्यं शमानय स्वाहा स्वाहा। ओम द्रां ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय स्वाहा। ओम द्रां स्मरणमात्र संतुष्टं वाक्प्रदाय स्वाहा। ओम द्रां जगत्त्रय वशीकरणाय स्वाहा। सौः सर्वमनः क्षोभणाय स्वाहा। श्रीं महासंपत्प्रदाय स्वाहा। द्रां भूमंडल आधिपत्यप्रदाय स्वाहा। द्रां महाचरंजीविने स्वाहा। वशीकुरु स्वाहा। ओम षट् आकर्षय आकर्षय स्वाहा। ओम विद्वेषय विद्वेषय स्वाहा। उच्चाटय स्वाहा। स्तंभय स्तंभय स्वाहा। कें कें मारय मारय स्वाहा। संपन्नाय स्वाहा। स्वाहा पोषय पोषय स्वाहा। परमंत्राणि छिंदि छिंदि स्वाहा। परमंत्राणि छिंदि छिंदि स्वाहा। परमंत्राणि छिंदि छिंदि स्वाहा। प्रग्रहान् निवारय निवारय स्वाहा। व्याधीन् विनाशय विनाशय स्वाहा। दुःखं हर हर स्वाहा। दारिद्र्यं विद्रावय विद्रावय स्वाहा। देवं पोषय पोषय स्वाहा। चित्तं तोषय तोषय स्वाहा। सर्वमन्त्रस्वरूपाय दत्तात्रेयाय स्वाहा। सर्वयन्त्रस्वरूपाय दत्तात्रेयाय स्वाहा। सर्वतंत्रस्वरूपाय दत्तात्रेयाय स्वाहा। सर्वपल्लवस्वरूपाय दत्तात्रेयाय स्वाहा। सर्वार्थ नु पట్టుకున్నా सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमो देव्यै महादेव्यै अदिति बेटम्मा प्रणतास्म ताम सांगायै सायुधायै सवाहनायै सशक्तिकायै सपरिवारायै అది ఆయనకి ఇచ్చేసేయండి. అది అన్నగారు అది అతనికి ఇచ్చేసేయండి. ఇది మీరు పెట్టుకోండి. महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा महायोगेश्वरी देवी समेता अनघादेवी समेता अनघेश्वर स्वरूपा ब्रह्म विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव पंच ब्रह्मात्मकस्य दक्षिणामूर्ते अनुरूप जगद्गुरु दत्तात्रेय परमात्मनः पादारविन्दयोः पूजित पूर्णफल प्रदानपूर्वकं
महाहुतिम समर्पयामि नमः स्वाहा। बोलो जगदम्बा महाराज्ञी की बोलो जगद दत्तात्रेयाय स्वाहा। अवधूत सदानंद ब्रह्मस्वरूपिणे विदेह देह नमोस्तुते। द्राम ओम द्राम दत्तात्रेयाय स्वाहा। ओम द्राम सत्यरूप सदाचार सत्य धर्मपरायण सत्याश्रय परोक्षाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। राम ओम द्राम दत्तात्रेयाय स्वाहा स्वाहा। ओम द्राम दत्त विद्याय लक्ष्मीशा दत्त स्वात्मस्वरूपिणे गुण निर्गुण रूपाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। राम ओम द्राम दत्तात्रेयाय स्वाहा। ओम द्राम योगी राजा योगी जनवल्लभ दत्तात्रेयाय स्वाहा। लीला विश्वंभर दत्तात्रेयाय स्वाहा। सिद्धराज दत्तात्रेयाय स्वाहा। ज्ञानसागर दत्तात्रेयाय स्वाहा। ह्रीं जगत्त्रय वशीकरणाय स्वाहा। शंभु सर्वमनः क्षोभणाय स्वाहा। श्रीं महासंपत्प्रदाय स्वाहा। ग्रौं भूमंडल आधिपत्यप्रदाय स्वाहा। ग्रां महाचिरंजीविने स्वाहा। षड्वशी कुरु स्वाहा। षट् आकर्षय आकर्षय स्वाहा। ओम विद्वेषय विद्वेषय स्वाहा। पट उच्चाटय उच्चाटय स्वाहा। विद्रावय स्वाहा। देहं पोषय पोषय स्वाहा। तोषय तोषय स्वाहा। सर्वमंत्र स्वरूप सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्म तां सांगायै सायुधायै सवाहनायै सशक्तिकायै सपरिवारायै महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्यै महायोगीश्वरी देवता सहित अनघादेवी पूर्णफल प्रदानपूर्वकं महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा। बोलो जगदम्बा महाराज्ञी की बोलो वेद शास्त्र परिज्ञाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। राम ओम द्राम दत्तात्रेयाय स्वाहा। ओम द्राम हस्तदेशूला नाम गोत्र विवर्जितः पंचभूतैकदीपाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। राम ओम मूर्तित्रय स्वरूपाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। राम ओम द्राम दत्तात्रेयाय स्वाहा। ओम द्राम दत्तात्रेयाय स्वाहा। ओम द्राम सत्यरूप सदाचार सत्य धर्मपरायण सत्याश्रय परोक्षाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। राम ओम द्राम दत्ता नारायणी नमोस्तुते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्म तां सांगायै सायुधायै सवाहनायै सशक्तिकायै सपरिवारायै महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूप महायोगेश्वरी देवता समेत अनघादेवी समेत अनघेश्वर स्वरूप ब्रह्म विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव च ब्रह्मात्मकस्य दक्षिणामूर्तेः अनुरूप जगद्गुरु ఇది వెనక్కి తీసుకోండి పూర్ణఫల ప్రదానపూర్వకం మహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా. బోలో జగదంబా మహారాజ్ఞీ కీ. పాదారవిందయోః పూజిత పూర్ణఫల ప్రదానపూర్వకం మహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా. बोलो जगदम्बा महाराज्ञी की बोलो जगद्गुरु दत्तात्रेय भगवान की हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर
जय दुर्गे हर दुर्गे शिव दुर्गे जय ललिते श्रीललिते शिवललिते सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः यजमानस्य यजमानानां संकल्पसिद्धिरस्तु जगदम् ॐ मृत्युञ्जयाय स्वाहा 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 मृत्युञ्जयाय स्वाहा ॐ 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 मृत्युञ्जयानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्नेनाप्यास्व ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि धर्मवत्या सह यजमानस्य कुटुंब सर्वसभ्यानां सिद्धाश्रमस्थित सकल कुटुंब सर्वसभ्यानां सर्वापमृत्युर्नश्यन्त्वा आयुर्वर्धतां दीर्घमायुः स्वाहा एते सहस्रमयितं पाशां मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वान् वैयामहे मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्नेनाप्यायस्व ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि धर्मवत्या सह यजमानस्य कुटुंब सर्वसभ्यानां सिद्धाश्रमस्थित सकलजनानां कुटुंब सर्वसभ्यानां सर्वापमृत्युर्नश्यन्त्वा आयुर्वर्धतां स्वाहा ॐ एते सहस्रमयितं पाशां मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वान् वयजामहे मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्नेनाप्यायस्व ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि धर्मवत्या सह यजमानस्य कुटुंब सर्वसभ्यानाम् अस्य सिद्धाश्रमे स्थित सकलविध कुटुंब सर्वसभ्यानां पुत्रपौत्रादि सर्वसभ्यानां सर्वापमृत्युर्नश्यन्त्वा आयुर्वर्धतां स्वाहा ॐ ह्रीं सूर्याय स्वाहा ॐ ह्रीं सूर्याय स्वाहा ॐ ह्रीं सूर्याय स्वाहा ग्रहाणाम् आदिरादित्यः लोकरक्षादिवाकरः कुस्ताः सरस्वतेन्वमकुस्ताः
దేవసవిదః ప్రాసావీః చంద్రయాచార్య చంద్ర ప్రతినిధిత్వేన ఆవయోః ఆవయోః దంపత్యోః ఆచరిత ఆచరిత దశమవర్ష దశమవర్ష మహోత్సవ మహోత్సవ సంపూర్తి సమయే సంపూర్తి సమయే సకల సకల దేవతా దేవతా హోమ హోమ భైరవ హోమ భైరవ హోమ ప్రత్యేకం ప్రత్యేకం దత్తాత్రేయ హోమేన దత్తాత్రేయ సకల దేవతా హోమేన సకల దేవతా ఏతత్ ఫలం ఏతత్ శ్రీ శ్రీ సద్గురు సద్గురు దత్తాత్రేయ స్వామి పాదారవిందయో సమర్పయామి. అక్కడ వదిలేసి ప్రతినిధిత్వేన మయా కృత మయా కృత సర్వహోమ సర్వహోమ సాద్గుణ్యత సంపూర్ణత సాఫల్యత సిద్ధి ద్వారా సంపూర్ణ పూర్ణాహుతి ఆఖ్యం కర్మ కరిష్యే. మన్యస్వ ప్లేట్ ఇవ్వు ఇది అదే ఒక చోట ఓం హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజాం చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మమావహ తాం మహావహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీం యస్యాం హిరణ్యం విందేయంగామస్వం ఇది అసిపెట్టు పక్కన యస్యాం హిరణ్యం విందేయంగామస్వం పురుషానహం హస్తినాద ప్రబోధినీం శ్రియం దేవీముపహ్వయే శ్రీర్మా దేవీ విసుతాం కాంసోస్మితాం హిరణ్యప్రాకారామార్ద్రాం జ్వలంతీం తృప్తాం తర్పయంతీం పద్మే స్థితాం పద్మవర్ణాం తామిహోపహ్వయే శ్రియం చంద్రాం ప్రభాసాం పద్మినీమేం శరణమహం ప్రపద్యే అలక్ష్మీర్మేనస్య తాం త్వాం వృణే ఆదిత్యవర్ణే తపసోధిజాతో వనహరం వందే స్పతృగామీ శృణోతు సర్వరోగప్రశమనం సర్వపీడానివారణం విపదుద్ధరణం వందే స్పతృగామీ శృణోతు బ్రహ్మణ్యం ధర్మతత్వజ్ఞం భక్తకీర్తివివర్ధనం భక్తాభీష్టప్రదం వందే స్పతృగామీ శృణోతు జన్మ సంసార బంధగ్రహం స్వరూపాంబ అనఘాదేవి సమేత అనఘేశ్వర స్వరూప బ్రహ్మ విష్ణు రుద్ర ఈశ్వర సదాశివ పంచబ్రహ్మాత్మకస్య దక్షిణామూర్తే అనురూప జగద్గురు దత్తాత్రేయ సఘృతం సవస్త్రం
ओम यम वायु हम आकाश तत्वात्मने शब्द तन्मात्रा प्रकृत्यानंदात्मने यज्ञेश्वरात्मने महाविष्णवे नमः पुष्पं कल्पयामि नमः स्वाहा यम वायु तत्वात्मने स्पर्श तन्मात्रा प्रकृत्यानंदात्मने यज्ञेश्वरात्मने महाविष्णवे नमः धूपं कल्पयामि नमः स्वाहा रम तेजसात्मने रूप तन्मात्रा प्रकृत्यानंदात्मने यज्ञेश्वरात्मने महाविष्णवे नमः दीपं कल्पयामि नमः स्वाहा ओम वम अमृत तन्मात्रा प्रकृत्यानंदात्मने यज्ञेश्वरात्मने महाविष्णवे नमः अमृत नैवेद्यं कल्पयामि नमः स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम लम ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि हस्तौ वृक्षालयामि पादौ वृक्षालयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि सं सर्वतत्वात्मने सर्वतन्मात्रा प्रकृत्यानंदात्मने विघ्नेश्वरात्मने महाविष्णवे नमः सर्वोपचार पूजां कल्पयामि नमः स्वाहा वै विष्णुर्विष्णुर्वै वै विष्णुः यज्ञो वै यज्ञो यज्ञो वै विष्णुर्विष्णुर्वै यज्ञो यज्ञो वै विष्णुः विष्णुरिति विष्णुः यज्ञो वै विष्णुः यज्ञ एवान्ततः प्रतिष्ठति सोत्र जुहोति विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा प्रतिष्ठायै स्वाहेति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् अया अंदरू ఒకేసారి నమస్తే నమస్తే దక్షిణాగ్నయే దక్షిణాగ్నయే నమః ఆహవ నీయాయ మహావేద్యై నమో నమః కాండద్వయ ఉపపాద్యాయ కర్మ బ్రహ్మస్వరూపిణే స్వర్గాపవర్గ రూపాయ యజ్ఞేశాయ నమో నమః యజ్ఞేశ अच्युत गोविंद अनंत केशव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते स्वस्ति श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं श्रियं बलं आयुष्यं तेज आरोग्यं देहि मे हव्यवाहन देहि मे हव्यवाहन ओम नमः इति यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोहोम क्रियादिषु यद्धुतन्तु मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे चतुस्सागरपर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु मित्रागमर्षणकौशिकत्रयार्षे प्रवरान्विता कौशिकसगोत्रः कृष्णयजुर्वेदी तैत्तिरी शाखाध्यायी श्रीमारुति सच्चायित्य शर्मा अहं दिगंबरा 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 श्री दत्तात्रेय दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्री दत्तात्रेय दिगंबरा 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 श्री दत्तात्रेय दिगंबरा दिगंबरा श्री साई नागा दिगंबरा 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 श्री रामलाल प्रभु जी दिगंबरा
దిగంబర దిగంబర శ్రీరామలాల్ ప్రభుజీ దిగంబర 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 శ్రీ చంద్రయ్యార్య దిగంబర దిగంబర శ్రీ పాదవల్లభ దిగంబర దిగంబర కూడా మా గురుదేవుల ఆశీస్సులు మా యొక్క కృతజ్ఞతలు దెబ్బతింది. అందువల్ల మాట్లాడడం కొద్దిగా డిఫికల్ట్ అవుతుంది. దయచేసి మన్నించండి. ఈ ఆశ్రమం గురించి నేను ఈ ఊరికి ఎందుకు వచ్చాను, ఎలా వచ్చాను క్విక్గా చెప్తాను. దయచేసి వినండి. కొన్ని కాగితాలు మీకు కొంతమందికి పంపించాను, చూడండి. మా పూజ్య గురుదేవులు చంద్రరాజు ఈ గ్రామంలో జన్మించారు. తర్వాత వారి గురువు గారి దగ్గర కోసం హైదరాబాద్లో ఉండి నిజాం మిలిటరీలో పనిచేశారు. అక్కడి నుంచి రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత మీరాడగూడెంలో ఆయనకి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఇస్తే అక్కడ దాదాపు 25 సంవత్సరాల పైన ఆయన ఉండి ఈ అంతర్యోగం అనేటువంటి బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని అక్కడ వ్యాప్తి చేశారు. ఆ సంబంధంలో మాకు 1992 ఆయనతో మాకు సంబంధం ఏర్పడింది. ఉపదేశం ఇచ్చారు. అప్పటి నుంచి వారి శిక్షణలోనే మేము ఉన్నాం. అయితే వారి జీవితాశయం ఏంటంటే గ్రామాల్లో పేదవాళ్ళు, చదువు సంధ్య లేని వాళ్ళు, తర్వాత ఎలా జీవించాలో సరిగా తెలియక బాధపడుతున్న వాళ్ళు, వీళ్ళందరినీ బాగు చేయండి. డబ్బున్న వాళ్ళని చేయాల్సిన అవసరం లేదు, పేదవాళ్ళకి చేయండి అని చెప్పి మమ్మల్ని గ్రామాల్లో ఉండి సేవ చేయమని ఆదేశించడం వల్ల మేము ఈ ఇక్కడ విద్యను రావడం జరిగింది. ఆయన 2002లో కాలం జన్మలో సిద్ధి పొందారు. దాని తర్వాతే ఈ ఊళ్ళు అడుగు పెట్టాను నేను. అప్పటి నుంచి మాకు చేసేంతగా ఈ జ్ఞానాన్ని, బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని, మానవ జన్మ ఎత్తిన తర్వాత మనలో ఉన్న పరమాత్మని తెలుసుకోవాలి అనే విషయాన్ని అవగతం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. తర్వాత 2004లో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఊళ్ళో ఉన్న చిన్న ఆశ్రమాన్ని నిర్మాణం చేశాం.
తర్వాత 2009లో ఎర్రూరు గ్రామంలో వాళ్ళు ఆశ్రమం కట్టమని పెద్ద స్థలం ఇస్తే దానికోసం అక్కడికి వెళ్ళడం, అక్కడ కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఇక్కడ కూడా వచ్చి మేము చేస్తూనే ఉన్నాం. ఆ విధంగానే నాకు మొట్టమొదటి ఇక్కడ రావడానికి గురుగారు సమాధి ఇక్కడే ఉంది. అయితే రావడానికి మాకు తోవలేదు. దాని విషయంగా కొన్ని సంవత్సరాల పాటు మేము ప్రయత్నం చేసినప్పుడు నాకు పరిపూర్ణ సహకారం ఇచ్చేవాడు చిరంజీవి ప్రభాకర్ రెడ్డి, తర్వాత నాకు పి సత్యనారాయణ రెడ్డి. వీళ్ళిద్దరూ ఇక తోడతో నేను ఇక్కడ తోవ తెచ్చుకొని తర్వాత 2015 మార్చిలో ఇక్కడ ఈ గురుగారి శాంతి సావనక మందిరం నిర్మాణం చేయడానికి కోరుకున్నాం. అప్పుడు అక్కడ నుంచి ఇక్కడి నుంచి 2 ఆశ్రమాల శిష్యులందరూ కేవలం శ్రమదానంతో ఈ ఆశ్రమం దీన్ని నిర్మించడం జరిగింది. 45 రోజుల్లో ఒక పైసమైన సంప్రదించలేదు. వాళ్ళందరూ కలిసి చేశారు, నా పిల్లలందరూ కలిసి. ఆ విధంగా గురుగారి సమాధి ఇక్కడ వచ్చింది, మేము చేస్తూ వచ్చాం. తర్వాత 2 సంవత్సరాలు అయ్యి ఇక్కడ మనకి వసతి తక్కువైందని ఇక్కడ భోజనశాలలు కూడా మేము నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. ఇకపోతే 2007లో 2004లో చిన్న ఆశ్రమం కట్టాము. అక్కడ 2007లో ఏమో కాశీ నుంచి వచ్చినటువంటి శివలింగాన్ని ప్రతిష్టాపన చేశాం. అది మన గురువుగారు ఇప్పుడు ఉన్నారు, వచ్చారు, ఆయన ఆధ్వర్యంలోనే మనకి జరిగింది 2007లో. ఆ తర్వాత 2015లో వచ్చినప్పుడు 1/5/2015 తారీఖున గురువారి వర్ధంతి రోజున దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. అప్పుడు కూడా ఇక్కడ గురుగారి సమాధి మీద శివలింగ ప్రతిష్టాపన చేసి ఆ రోజు నుంచి మేము గురువారి వర్ధంతి రోజున ప్రతి సంవత్సరం ఊరిలో అన్నదానం, తర్వాత పల్లకీ సేవ, శోభాయాత్ర, ఆ తర్వాత ఎంటర్టైన్మెంట్ కోలాటాలు అవి కొన్ని చేసి ఈ ఊరంతా మేము చేయటం జరుగుతూ వస్తాం. ఆ విధంగా మొదలుపెట్టిన ఈ గురువారి స్మారక మందిరం ఈ రోజుతో 10 సంవత్సరాలు నింపొంది. పోన్లైనా దశాబ్ద కాలంగా మేము దీన్ని చేసాం కాబట్టి దాన్ని బ్రహ్మోత్సవలాగా పరిగణిస్తూ 2002లో పెట్టిన దత్తుల వారి హోమం చేసి ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా సుభిక్షంగా మారాలని, గ్రామస్తులందరూ బాగుండాలని ఈ యజ్ఞం చేయడం జరిగింది. వారు బ్రహ్మశ్రీ గొప్ప అత్యాదత్య మాస్టర్ గారు, వారితో అనుభవం నాకు 2000 సంవత్సరం నుంచి ఉంది. సో ఆశ్రమంలో ఇక్కడ కానీ రండి గురుదేవ, అన్ని ప్రతిష్టాపనలు, అన్ని కార్యక్రమాలు ఆయన చేతుల్లో ఈ రోజు నడుస్తూనే ఉన్నాయి. మొత్తం అది లేకుండా ఏ ఒక్క పని కూడా జరగలేదు, ఇప్పటివరకు జరిగినాయి. ఇకపోతే ఈ ఆశ్రమం నిలబడడానికి బాగా శ్రమ చేసిన వాళ్ళ గురించి ఒక 2 మాటలు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. మొదటిగా అప్పట్లో సర్పంచ్గా ఉన్నటువంటి ప్రభాకర్ రెడ్డి ఎంతో సేవ చేశారు నాకు. అతను ఏనాడు ఆశ్రమంలో చేరలేదు, కానీ బయట ఉండి నాకు చెయ్యని సహాయం లేదు, అన్ని సమాజ్ చేశారు. తర్వాత మాకు ఇక్కడ మేము బోరు వేసుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు వాడు సహాయం చేసి మాకు చేపట్టేవాడు. ఆ విధంగా మాకు బోర్వెళ్ళు, తర్వాత కరెంట్ కనెక్షన్ కూడా మాకు ఏర్పాటు జరిగింది. సో ఆ విధంగా చేసుకుంటూ వస్తున్నాము. అప్పుడు ఉన్నటువంటి నాకు కుడి పదం సత్యనారాయణ రెడ్డి ఈ ఆశ్రమం నిలబడిందంటే ఇవాళ
వెల్డింగు అవి ఆ గేట్లు అన్నీ కూడా సత్యనారాయణ ఇచ్చేసిన సేవ. తర్వాత నా మిగతా శిష్యులు చాలామంది ఈ ఊళ్ళో ఉన్నారు. అయితే వాళ్ళు కొద్దిగా పక్క జరిగి రాలేదు. కానీ ఈ మధ్య కాలంలో వాళ్ళందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి ఇప్పుడు హాస్టల్లో పాలు పంచుకుంటూ మాతో పాటు చేస్తున్నారు. చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ఆ విధంగా జరుగుతుంది. ఇకపోతే ఈ గ్రామానికి ఆశ్రమం ద్వారా చేసిన పళ్ళు విషయం గురించి చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఉన్న 2 స్కూల్స్ని మేము దత్తత తీసుకున్నాం ఆశ్రమం ద్వారా. ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళ బీద పిల్లలకి బట్టలు, పుస్తకాలు, ఒక రోజు ఇవ్వడం చేస్తూ ఉన్నాం. తర్వాత వాళ్ళకి నా పెద్ద కొడుకు ఎన్జిఓస్లో ఉన్నాడు. వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి సేవా ఆరోగ్యం ద్వారా ఈ 2 స్కూల్స్కి దాదాపు ఒక 2 లక్షల రూపాయల పైన సమాచారం పిల్లలకు కావాల్సిన సైంటిఫిక్ ఎక్విప్మెంట్, కోర్స్ అన్నీ ఇచ్చాం. అది సాక్ష్యం మన ప్రసాద్ రెడ్డి. సైంటిఫిక్ ఎక్విప్మెంట్ ఎన్నో ఇచ్చాం. చేసి ఆ విధంగా మన ఈ 2 స్కూల్లో చేస్తున్నాం. అలాగే బయట కూడా చేశాం. ఈ విధంగా సేవలు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. గత లాస్ట్ ఇయర్గా మేము పిల్లలు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకున్న పిల్లలకి బలంగా ఉండడం లేదు, అనారోగ్యంగా ఉంటున్నారని మేము ఆలోచించి మేము ఒక 10 స్కూల్స్కి, ఇక్కడ 2 అక్కడ 2 ఇంకా మిగతా 6-8 స్కూల్స్, 10 స్కూల్స్కి వారంలో ఒకరోజు పోషకాహారం మేము ఆశ్రమం ద్వారా అందించడం జరుగుతాం. పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉంటున్నారు. ఆ విధంగా వారికి సహాయం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా కేవలం చేస్తున్నాం. తర్వాత 2015లో మొదటిసారి మన ప్రధాని ఇంటర్నేషనల్ డే డిక్లేర్ చేసినప్పుడు మేము మొదటిగా మన వాగ్మోహన్ హై స్కూల్లో 6 రోజుల పాటు ఈ యోగ శిక్షణ చేశాము. దాని తర్వాత మేము 2020 వరకు కోవిడ్ వచ్చే వరకు మన రాష్ట్రంలో పక్క రాష్ట్రంలో దాదాపుగా 150 స్కూల్స్కి మేము వెళ్ళి అక్కడ ఉండి వాళ్ళందరికీ ఒక నిరుత్నమైన యోగా విద్యని వేయించి వాళ్ళందరినీ ఆరోగ్యవంతులుగా చేయడానికి ప్రయత్నం చేశాం. అది ఆ విధంగా మా సేవలు జరుగుతున్నాయి. తర్వాత మన గ్రామానికి ఆ గ్రామానికి రహదారి దగ్గర మేము స్వాగత ద్వారాలను ఆచరణ ద్వారా కట్టించి మీ అందరికీ మంత్రి గారి చేతుల మీదుగా గ్రామానికి మేము దాన్ని అంకితం ఇవ్వడం జరిగింది. అది 2020లో జరిగింది. సో ఆ విధంగా మేము చేస్తూ వస్తున్నాం. అయితే గత 1.5 సంవత్సరాలుగా నాకు అనారోగ్యం రావడం వలన కొంత కార్యక్రమాలు చేయడంలో వెనకబడుతున్నాను. కానీ ఆయన నేను ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాను. ఇప్పుడు నాకు కొత్తగా ఒక బాడీ పట్టుకుని అందులో వాళ్ళ ప్రభాకర్ రెడ్డి, తర్వాత ప్రసాద్ రెడ్డి, ఎందుకంటే జరిగిపోయిన సత్యనాథ్ బదరుగా అతను ఆ పోర్చుకి వారసత్వం వచ్చింది ఆయన. కాబట్టి అతను కూడా సేవలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి అతన్ని కూడా మా బాడీని పట్టుకుని ఈ ఆశ్రమాన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళి మా వాళ్ళు అందరితో కలిసి దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళి కొత్త విషయాల సేవా కార్యక్రమాలు చేద్దామని ప్రణాళికలు చేస్తున్నాము. మీ అందరూ కూడా సహకారం చేస్తే మేము ముందుకు వచ్చి దాన్ని చేస్తామని మా అందరికీ మాట ఇస్తున్నాం. ఇది కేవలం 7 మాటలు 5 మాటలు. యాక్చువల్గా ఈ రోజులో మంత్రి గారు అనగా మాజీ శాసనసభ్యులు హరీష్ రావు రావాల్సిన ఉంది. కానీ అనివార్య కారణాల వారు రాలేకపోయినాడు. అందువలన అయినప్పటికీ మేందరిని కేవలం ముఖ్యం అనుకుని మీ అందరితో చిన్నగా 10 నిమిషాలు మాట్లాడడం జరిగింది. కాబట్టి మాకు మీ సేవలు అందించండి.
మేము సేవ చేయడానికి మాకు చెల్లువుతునివ్వండి. మేము కోరేది అదే, అంతకు మించి ఏం లేదు. ఓకే, అది మాట్లాడడం బాగా లేదు. కొన్ని నిమిషాలు అమ్మ మాట్లాడుతాం. సభకి విచ్చేసిన అందరికీ కూడా శుభ ఆశీస్సులు. మీ అందరి సహాయ సహకారంతో ఈ ఆశ్రమం దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ ఇంకా గొప్ప కార్యక్రమాలు, గొప్ప సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ మన స్కూల్ పిల్లలకి, అలాగే ఆధ్యాత్మిక రంగంలో ఇక్కడ చుట్టుపక్కల గ్రామాల వాళ్ళు, ఈ గ్రామంతో పాటు చుట్టుపక్కల గ్రామాల అభివృద్ధికి కూడా మనందరం కలిసి తోడ్పడాలని ఆశిస్తూ లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. తర్వాత వెళ్ళిపోయిన పిల్లలు కొంతమంది తిరిగి వచ్చారు, చాలా సంతోషం. వాళ్ళు కూడా ఈ ఆశ్రమానికి ఒకప్పుడు చక్కటి సేవలు అందించిన వాళ్ళే. సో వాళ్ళు మళ్ళీ ద్విగుణీకృత ఉత్సాహంతో మళ్ళీ చక్కగా ఈ ఆశ్రమానికి పూర్వ వైభవం తీసుకొస్తూ ఈ ఆశ్రమంతో పాటు ఇంకా ఈ చుట్టుపక్కల అనేక గ్రామాలకు కూడా మన ఆధ్యాత్మిక విద్యని అందజేయటానికి సహాయ సహకారాలు అందిస్తారని ఆశిస్తూ లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. శాంతి శాంతి శాంతి. సత్యాజిత్ గారు ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడతారు. ఆయన ఆశ్రమ అన్ని రంగాలలో ఆయన కృషి మనకి చేయూతగా ఉన్నారు. ఆయన కూడా ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడతారు. దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, ఈ ఆశ్రమంలో మొట్టమొదట స్వయం క్రమశిక్షణ. ఎవరైనా సరే, ప్రతి వ్యక్తి కూడా మనం 3 విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మొదటిది సొసైటీ, సామాజిక సేవ, సామాజిక బాధ్యత. రెండవది కుటుంబ సేవ, కుటుంబ బాధ్యత. మూడవది ఆత్మసేవ, ఆత్మ బాధ్యత. ఈ 3 ఉండాలి. నేను ఆత్మ బాధ్యత, ఆత్మసేవ, ఆత్మ క్రమశిక్షణ ఉన్నప్పటికీ కుటుంబంతో కానీ సమాజంతో కానీ మనకి సఖ్యత లేదనుకోండి, మనం ఫెయిల్ అయినట్టే. అలాగే కుటుంబాన్ని ప్రత్యక్షంగా సేవ చేస్తూ తనని మర్చిపోయి సమాజాన్ని మర్చిపోయినా అది పనికిరాంది. సమాజంలో ఉంటూ సమాజ సేవ చేస్తూ తనని మర్చిపోయి కుటుంబాన్ని మర్చిపోయి సమాజ సేవ చేసినా అది ఫుల్ఫిల్ కాదు. కాబట్టి తాను అందరిలో ఉంటూ తన కుటుంబాన్ని పైకి తెచ్చుకుంటూ తన అభివృద్ధిని కాంక్షిస్తూ తన సొసైటీకి ఏం చెయ్యాలో ఆ పని చేస్తూ పోతే మానవుడు ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ అన్ని విధాలు. కాబట్టి ఇక్కడ గురు దంపతులు విచిత్రం ఏమిటంటే, ఇందులో అతి రహస్యమైన విషయం, ఎవరైతే ఇవాళ చంద్రయాజులు అంటున్నారో ఆయన ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన ఆయన కాదు, మీ గ్రామవాసే. కాకపోతే దగ్గరలో ఉండడం వల్ల అతి పరిచయాద్ అవజ్ఞత్వం, సంతత గమనయా అనాదరత్వం, మలయే భిల్ల పురంధ్రి చందన తరుకాష్టమింధనీ కురుతే అంటాడు సంస్కృత కవి. ఏమిటిట? అతి పరిచయాద్ అవజ్ఞత్వం, మన ఊరు వాడవటం చేత మనం ఆయన గొప్పతనం తెలుసుకోలేకపోవటం మొదటి కారణం. సంతత గమనయ అనాదరత్వం, మనం ఎవరింటికన్నా అనేక సార్లు వెళుతున్నాం అనుకోండి, వాడైనా వచ్చింది కూర్చుంటాళ్లే, మొదటి రోజు గౌరవించినట్టుగా 10 రోజుల తర్వాత మనల్ని గౌరవించరు, వాడేగా వస్తాడు కూర్చుంటాడు. సంతత గమనయ అనాదరత్వం, మలయే భిల్ల పురంధ్రి, మలయ పర్వతంలో అక్కడన్నీ చందన తరువులే, గంధపు చెట్లే ఎక్కువ ఆ మలయ పర్వతంలో. అక్కడ వాళ్ళు టీ కాచుకోవాలన్నా మనకి ఒక చందనం ముక్క దొరకాలి అంటే గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి, లేపాక్షి దగ్గరికి వెళ్ళాలి, ఒక అప్లికేషన్ పెట్టాలి, ఇంత ముక్క వస్తుంది మనకి చందనం. కానీ అక్కడ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారట, చందన తరు కాష్టం ఇంధనీ కురితే, టీ పెట్టుకోవాలన్నా, చాయ్ పెట్టుకోవాలన్నా, కాఫీ పెట్టుకోవాలన్నా చందన కాష్టంతో పెట్టుకుంటూ ఉంటారట వాళ్ళు. చందనం చెక్కతో కాఫీ కాచుకుంటారు. అలాగే మన గ్రామవాసి అవ్వడం, పైగా ఆయన ఎంతోమందికి ఇస్తూ ఆ దీక్షని మరి ఇద్దరు కూడా ఇప్పుడు మన ఎదురుగా ఉన్నటువంటి గురుమాత గురుపిత ఇద్దరు కూడా వాళ్ళు మంచి ఉన్నతమైనటువంటి పొజిషన్లో ఉన్నవారు. ఆయన అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్గా చేశారు, ఈవిడ ఆర్బీఐలో మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు. పూర్వజన్మ సుకృతమో
వాళ్ళు చేసుకున్న పూర్వపుణ్యమో ఆ మహానుభావుని యొక్క సాంగత్యం ఏర్పడింది. అది కూడా చాలా ట్విస్టుల్లో. అయిపోయిన తర్వాత వీరికి అసలు వీరి స్వభావం, మా అన్నగారి స్వభావం అసలు ఎవరితోటి పెద్ద ఇదిగా ఉండదు. ఆయనకంతటా ఆయనే ఉండాలి అని అనుకునేవాడిని ఈ రోజున గురుదేవులు నువ్వు ఇలా ఉంటే లాభం లేదని తీసుకొచ్చి సమాజంలో పారేశాడు. ఆయనకు ఆశ్రమాలంటే మా అన్నగారికి ఇష్టం లేదు. ఈ ఆశ్రమాలు పెట్టడం ఇవన్నీ కూడా ఆయనకి ఇష్టం లేదు. కానీ గురుదేవులు ఆయన్ని ఆశ్రమాలు పెట్టేటట్టుగా ఆయన్ని ప్రోత్సహించి వాళ్ళ దంపతులు ఇద్దరిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఆయన ఇరికించేసేశారు. మీ గురుదేవులు ఉన్న 100 గజాల స్థలంలోనే మనం అప్పుడు కాశీ శివలింగ ప్రతిష్ఠ చేసినప్పుడు ఆ గురుదేవులు వచ్చిన విధానం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఇప్పటికీ గుర్తుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. కరెక్ట్గా ముహూర్తం టైంకి ముందు రోజు విపరీతమైన వర్షం, మేఘచ్చన్నే అన్ని దుర్దినం అంటాడు శాస్త్రకారుడు. మేఘచ్చన్నమై ఉండగా ప్రతిష్ఠ చేయకూడదు, ఎందుకంటే సూర్యుడు లేడు కదా. కరెక్ట్గా ప్రతిష్టా ముహూర్తానికి సూర్యుడు రావడం, కరెక్ట్గా ప్రతిష్ఠ చేసేటువంటి సమయంలో విపరీతమైనటువంటి గాలి వచ్చింది. అంత క్రితం లేనటువంటి గాలి, సుడిగాలిలాగా వచ్చి ఆ లింగంలో స్థిరపడిపోయింది అక్కడ. కాబట్టి మీరు చాలా అదృష్టవంతులు. వీళ్ళిద్దరూ కూడా వాళ్ళకున్నటువంటి పరిధిలో, వాళ్ళకున్నటువంటి దాంట్లో వాళ్ళిద్దరూ చాలా వాళ్ళకు వచ్చేటువంటి పెన్షన్ కానీ, వాళ్ళకు వచ్చేటువంటి ఇది కానీ వాళ్ళకి సఫిషియెంట్గా సరిపోతుంది. ఇంత శ్రమ తీసుకుని ఇంత ఈ వయస్సులో చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఆ గురుదేవులు ఏం చేశాడంటే ఒక కత్తి పెట్టాడు వాళ్ళ మెడ మీద పెట్టి, యూ డూ ఇట్ అంతే. ఇక ఇప్పుడు వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళడానికి లేదు, ముందుకు రావడానికి లేదు. ఒక కాకి పడవలో వెళుతోందట, అది పరాగ్గా ఉందేమో, సగం దూరం వెళ్ళిపోయింది నదిలోకి. అది పాపం వెనక్కి రావాలని ప్రయత్నం చేసి రెక్కలు కట్టుకుని వస్తుంది. కానీ కొంత దూరం వచ్చేసరికి రెక్కలు నొప్పులు వస్తున్నాయి. అయ్యో బాబోయ్ నేను ఒడ్డుని చేరుకోలేనని మళ్ళీ వెళ్ళి పడవ మీద నుంచోంటారు. అలా ఉంది ఇప్పుడు వాళ్ళ పరిస్థితి. వెనక్కి రావాలంటే ఇప్పుడు వయస్సు చాటం లేదు, శారీరక శక్తులు ఉడిగిపోతున్నాయి. కాబట్టి మీరందరూ ఇది ఇంత ఆశ్రమం ఏర్పడి ఇంతమంది స్కూల్స్కి ఇంత ఈ వ్యవహారం చేయడం ఇది సామాన్యమైన వ్యవహారం కాదు. గురుదేవుల యొక్క పరిపూర్ణమైన కటాక్షం మీ ఊరి మీద ఉంది. కాబట్టి ఈవేళ వెలకటూరు అనేటువంటి ఒక గ్రామం కానీ, మగ్దుంపూరా అనేటువంటి ఒక గ్రామం కానీ, తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం కూడా ఈ మగ్దుంపూరా ఒకటి వెలకటూరు ఒకటి రెండు స్పాట్గా కనిపిస్తున్నాయి మనకి. కారణం గురుదేవుల యొక్క స్పర్శ. ఆయన సిద్ధి పొందిన శరీరం వదిలేసిన గురువు ఎలా జీవిస్తాడంటే తాను ఎంచుకున్నటువంటి శిష్యుల ద్వారా జీవిస్తూ ఉంటాడు. ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరిలో మనం ఏమనుకుంటాం, వాళ్ళ శ్వాస వాళ్ళది అనుకుంటున్నాం. కాదు, వాళ్ళ శ్వాస గురువులది. ఆయన శ్వాసిస్తే ఈయన శ్వాసిస్తారు, ఆయన శ్వాస పోతే ఈయన శ్వాస పోతుంది. కాబట్టి గురువులు ఎలా జీవిస్తారు అంటే, ఇప్పుడు తండ్రి ఎలా జీవిస్తాడు, కొడుకు రూపంలో జీవిస్తాడు. కొడుకు ఎలా జీవిస్తాడు, మనవడి రూపంలో జీవిస్తాడు. అలాగా ఈ గురు పరంపర వశిష్ఠ, మీ పరంపర ఏం సామాన్యమైందయ్యా, మీరేం సామాన్యులా? ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మన గొప్పతనం మనకి తెలియకపోవడం వల్ల ఇలా అయిపోతున్నాం. కానీ ఇదేమిటి, ఎక్కడ వశిష్ఠుడు, ఎటువంటి వశిష్ఠుడు అంటే ఆయన? వశిష్ఠ శబ్దానికి అర్థమేమిటో తెలుసా నాన్న? వశి అంటే ఇంద్రియాలన్నింటినీ వశపరుచుకున్నవాడు. వశి అనేది పాజిటివ్ డిగ్రీ, వశీయాన్ కంపారిటివ్ డిగ్రీ, వశిష్ఠ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. అంటే ఏంటి? కంప్లీట్ అన్నమాట. అటువంటి ఆధ్యాత్మిక పరంపరలో మనమేమి భారతీయులు ఎవ్వరు కూడా మంచి వెన్నెముక ఉన్నవాళ్ళు, ఋషి సాంప్రదాయంలో ఉన్నవాళ్ళం, వశిష్ఠ పరంపరలో ఉన్నవాళ్ళం. మన గురువు పరమ గురువు పరమేష్ఠ గురువు వాళ్ళందరూ కూడా ఒక మంచి సంప్రదాయ ప్రవర్తకులు వాళ్ళు. రామచంద్రమూర్తికి ఉపదేశం చేసినటువంటి, ఇవాళ మనం ఏ రాముడైతే భారతదేశం యొక్క ఆత్మ అని చెప్పుకుంటున్నామో అటువంటి రాముణ్ణి
ఎలా ఎంత క్రమశిక్షణగా తయారు చేశాడంటే వశిష్ఠుడు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా తట్టుకుని ఎలా స్థితప్రజ్ఞుడుగా ఉండాలో అలా తయారు చేశాడు వశిష్ఠుడు రాముడు. అందువల్ల ఆయనకి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా అది పెద్ద రోజు కష్టపడేవాడు ఉన్నాడు అనుకోండి, మామూలు కష్టాలు వాడికి లెక్కలో ఉండవు. అదే ఒకరోజే కష్టపడటం వచ్చేసరికల్లా చాలా అలిసిపోతున్నట్టు, అబ్బా చాలా కష్టపడ్డానంటే అంటాడు. కాబట్టి ఈ కష్టాలు అనేటువంటివి యోగ వాసిష్టం ద్వారా ఆయన కష్ట సహిష్ణుత ఆయనకు ఏర్పడింది. అటువంటి రాముణ్ణి తయారు చేశాడు. మనకి రాముడు ఆదర్శప్రాయుడు. భారతీయత అంటే రాముడే ప్రధానం. ఎలా ఉండాలి, తల్లిదండ్రులతో ఎలా ఉండాలి, భార్యతో ఎలా ఉండాలి, సొసైటీతో ఎలా ఉండాలి. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, తను, కుటుంబం, సమాజం ఎలా మింగిలై ఉండాలి అన్నది మనకి అద్భుతంగా చెప్పినటువంటి వ్యక్తి రాముడు. సో అటువంటి రాముణ్ణి తయారు చేసినటువంటి వశిష్ఠ మహర్షి యొక్క పరంపరలో ఉన్నటువంటి మీరందరూ కూడా మీ జన్మధన్యం. మీరందరూ కూడా ఇంకా ఇటువంటి సామాజిక కార్యక్రమాలు ఎక్కువగా చేస్తూ మన జన్మని మీతో పాటు నాకు కూడా మా అన్నగారు ప్రతి కార్యక్రమంలో నాకు కూడా ఒక పాత్ర. ఎందుకో మరి అసలు విచిత్రం ఏంటంటే ఇక్కడున్న గురువు గారితో నేను అసలు ఆ గురువు గారిని చూడలే, కానీ ఆయన నన్ను కూడా ఒక పావం చేశాడు ఇందులో. ప్రతి కోణంలో ఈ ఆశ్రమాల యొక్క ప్రతి మలుపులో కూడా నా అస్తిత్వాన్ని ఇందులో ఉంచుతూ వచ్చారు. కాబట్టి ఆ పుణ్య దంపతులు ఇద్దరికీ సాష్టాంగ దండ ప్రణామం చేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పుణ్య దంపతులకి, వారికి ఇచ్చినటువంటి గురుదేవులకి సాదర ప్రణామం చేసుకుంటూ మీ అందరికీ కూడా మీ అందరూ మంచి భవిష్యత్తు ఉంది. ఎంతో మనం సొసైటీకి చేయవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంది. కాబట్టి మనం అందరం కృషి చేద్దాం, సొసైటీని బాగు చేసుకుందాం. మనం ముందు బయట ఎక్కడ బాగు చేసుకోక్కర్లా, ముందు ఫస్ట్ మనల్ని మనం బాగు చేసుకుందాం, తర్వాత కుటుంబాన్ని బాగు చేసుకుందాం, ఆ తర్వాత సొసైటీ. 100 కుటుంబాలు అయితే అదే సొసైటీ. 100 కుటుంబాలు మంచి క్రమశిక్షణగా ఉంటే అదే గొప్ప సొసైటీ. ఆ 100 కుటుంబాలు, అందుకే వివేకానందుడు ఏమంటారో తెలుసా, నాకు 1,000,000 మంది 1,00,000 మంది అక్కర్లేదు, నాకు 5 పిడికెడు మంది నా దగ్గర ఉంటే ఐ విల్ రీబిల్డ్ ది నేషన్ అన్నాడు ఆయన. వాసుదేవ 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 పిడికెడు మంది గనక నాకుంటే 5 ఎక్కువ కూడా వద్దు నాకు. ఆశిష్టో బలిష్టో దృఢిష్ట, వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి, మంచి ఆశయాలు కలిగి ఉండాలి, మంచి బలిష్ఠులు కావాలి, దృఢిష్ఠులు కావాలి. అటువంటి వాళ్ళు 5 ఉంటే నేను ఈ భారతదేశాన్ని రీబిల్ట్ అంటే మళ్ళీ దీన్ని నేను పునర్నిర్మాణం చేస్తానని చెప్పాడు వివేకానందుడు. కాబట్టి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతిస్తూ, మీ అందరూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మిమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదిస్తూ, యజ్ఞేశ్వరుడు మీ కుటుంబాల్లో ఆ సకల సంపత్తుల్ని ఇచ్చి మీలో ఉన్నటువంటి కుటుంబాల్లో ఉన్నటువంటి నెగిటివ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అన్నింటినీ తీసేసి సకల సంపదల్ని మీ కుటుంబాల్లో నింపాలని ప్రార్థిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. మన గురువు వారికి పాదాభివందనం చేసుకుంటూ, మరియు అమ్మగారికి పాదాభివందనం చేసుకుంటూ, మరియు మన గురుగారి ఆశయంలో మన యొక్క సేవలు వినియోగించుకుంటూ మన యజ్ఞ కార్యక్రమాలు కావించిన గురువు గారికి పాదాభివందనం చేసుకుంటూ, మరియు వివిధ గ్రామాల నుంచి వచ్చిన అభిమానులు మరియు ముఖ్యమైన శిష్యులకు నా యొక్క నమస్కారములు. నిజానికి మన గ్రామస్తులు చాలా అదృష్టవంతులు. ఎందుకంటే మన గురువారు ఈ గ్రామంలో జన్మించడం మనం చేసుకున్న పుణ్యం అది. వాస్తవానికి ఆయన నేను కూడా చాలాసార్లు చూసిన, నేను కూడా ఆయన యొక్క వ్యక్తిత్వం కానీ ఆయన యొక్క గొప్పతనం కానీ తెలుసుకోలేకపోయినాం. కానీ అదేందో మా దురదృష్టం, ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఈ గురువుగారు వస్తే కానీ మనకు ఆ గురువుగారి సంగతి తెలియనందుకు బాధించుకోవాలి మొదలు. ఎందుకంటే ఆయన సేవలు వినియోగించుకున్నట్టయితే ఇంకా ముందుకు పోయే వాళ్ళం కావచ్చు. కానీ ఆ యొక్క లేట్ అయినందుకు కూడా మన గురువుగారు వచ్చి మనల్ని తట్టడం నిజానికి మనం చేసుకున్న అదృష్టం. మరి వాస్తవానికి ఈ గురువుగారికి ఎలాంటి అవసరం లేదు, కానీ గురువుగారు ఇచ్చిన మాట కోసం
తన శ్రమంతా, తన కష్టాన్ని, తన కొడుకులను వదిలి తన యొక్క పిల్లలు మనుమలు ఎవరిని కూడా చూడకుండా ఆ గురువుగారి మాట కోసం తన అహర్నిశలు శ్రమ చేసుకుంటూ మనకు ఏమైనా కొంతమంది అయినా కనీసం నా వల్ల బాగుపడి వారి యొక్క కుటుంబాలు బాగుపడితే నా గురువుగారి మాట ఇచ్చింది స్వార్థకమవుతుందనే ఉద్దేశంతో ఇంత దూరం వచ్చినందుకు మనం నిజానికి చాలా అదృష్టవంతులం. కానీ మనం వినియోగించుకుంటలేము, ఇంకా కొంత వినియోగించుకోవాలి. వాస్తవానికి మా తమ్ముడు, మేమిద్దరు అన్నదమ్ములం, మా తమ్ముడు వచ్చినందుకు ఇక్కడ తన యొక్క సేవలు చేయడం దురదృష్టవశాత్తున 2 years బ్యాక్ చనిపోవడం జరిగింది. మరి గురువుగారు మాట ప్రకారం మా తమ్ముని బాధ్యతలు అప్పగించినందుకు నేను కొంత అంత కాకుండా ఎంతో కొంత చేద్దామని ప్రయత్నం చేసుకుంటూ వచ్చిన. కానీ ఎట్లుండాలంటే ఈ పాత శిష్యులు కొత్త శిష్యులు అన్నట్టు కాకుండా కొత్త నీరు వస్తే దాదాపు పాత నీరు పోతుంది, కానీ పాత నీరు కొత్త నీరు నిల్వ ఉంటేనే పంట పండుతుంది. కాబట్టి మనందరం కూడా అందరి సహకారాలతో, వాస్తవానికి పాత శిష్యుల సహకారం లేనిది మరి ఎవరు కూడా ముందుకు పోం. గురువుగారు పెద్ద బాధ్యత పెట్టిండు. వాస్తవానికి మాకు అవుతుందా కాదా అనే దాని మీద ఒక భయం అవుతుంది. కాబట్టి మనందరం కూడా మన గ్రామం కోసమే, వాస్తవానికి ఈ యజ్ఞ పూజల వల్లనే చుట్టూ 10 ఊర్లలో రాళ్ళు పడ్డాయి, కానీ మన ఊర్ల వల్లే. అది మనం చేసుకున్న పుణ్యం, అది మన గ్రామాలు గ్రహిస్తలేరు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా ఆ గురువు గారు చెప్పాడు. వాస్తవమే, మన ఎందుకు ఇదంతా కాదు అంటే మన ఊరు కావడం వల్ల మనం వినియోగించుకోలేకపోతున్నాం. కాబట్టి మరి వాస్తవానికి ఇటువంటి వీళ్ళ యొక్క పుణ్యం వల్లనే మన గ్రామం బాగుపడుతుందనే ఆలోచన నాకైతే వస్తుంది. మరి మీ అందరు కూడా రావాలి. మరి శిష్యులు కూడా ఇంకా చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో వచ్చి మరి గురుగారి యొక్క ఆశయాలు నెరవేర్చాలి. మనం తప్పకుండా మన గ్రామమే కాకుండా పక్క గ్రామంలో, ఇప్పుడు మన గ్రామంలో వచ్చినందుకే పక్క వెల్కటూరు వాళ్ళు వచ్చి అక్కడ ఒక ఆశ్రమం నిర్ణయించుకున్నారు. తర్వాత ఇప్పుడు నిజామాబాద్లో కూడా ఆశ్రమం అక్కడ నిర్మించబోతున్నారు. అంటే మన గురువు యొక్క గొప్పతనాన్ని పక్క ఊళ్ళు గ్రహించారు, కానీ మనం గ్రహించలేకపోతున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చిన శిష్యులైనా ఎవరైనా మనందరం కలిసి మనం ఇంకో గ్రామాన్ని చైతన్యవంతం చేసి మన యొక్క గురుగారి యొక్క ఆశయాలు, వాస్తవానికి ఒక శిష్యరికం చేసుకుంటే ఒక దేవునియో దైవమో హిందుత్వమో కాదు, సమాజ సేవ చేయమంటుండు. మనం సమాజ సేవ చేయాలంటే మొదలు మనం ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఉండి ఆ సమాజ సేవ చేసినట్టయితే ఎన్నో కొన్ని కుటుంబాలు బాగుపడతాయి. కాబట్టి మరి గురుగారి మాట ప్రకారం గురుగారి యొక్క ఆశయాలు నెరవేర్చాలి. కాబట్టి మరి వాస్తవానికి గురువుగారు అనుకుంటుండు, కాకపోతే నేను వయసు పడ్డది, నేను ఏం పని చేయలేకపోతా రెన్నా అని చెప్పి అనుకుంటుండు. కానీ కాదు, గురువుగారు ఇంకా 10 కాలాల పాటు జీవించాలని చెప్పి మనం మొదలు శిష్యులు కోరుకునేది అదే. ఎప్పుడు కూడా ఆ యొక్క గురుగారి యొక్క ఆశీస్సులు మనకు ఉండాలి, మన గ్రామానికి ఉండాలి, పక్క గ్రామాలకైనా ఉండాలి. కాబట్టి మనం ముందుకు తీసుకుపోవాలని ఆశించుకుంటూ మీ అందరి సహకారం ఉంటే, అందరి యొక్క అభిప్రాయాలు మనం అంతా కూడా కలిసిమెలిసి గురువుగారి ఆశయాలు నెరవేరుస్తానని అనుకుంటూ ఈ యొక్క చిన్న అవకాశం ఇచ్చినందుకు గురువుగారికి మరొకసారి వేదిక మీద అందరికీ పాదాభివందనం చేసుకుంటూ మీ అందరికీ నమస్కారం చేసుకుంటూ ఇంతటితో ముగిస్తున్నాం. ఈ చిన్న సమావేశం ముగిస్తున్నాము. వచ్చేందుకు మేము దక్కి ఇంకొకసారి కృతజ్ఞతను. దయచేసి అందరూ ప్రసాదం తీసుకుని వెళ్ళాల్సిందిగా ప్రార్థన. కొద్ది 5 నిమిషాల్లో మీకు అందరికీ కూడా భోజనం పట్టబడుతుంది. దయచేసి ఆ భోజనం తీసుకుని వెళ్ళండి. రండి. కనకయ్య గారు వెల్కమ్ టు ది అవర్ ఆశ్రమం. గురువు గారి ఆజ్ఞతో మనం వాస్తవానికి సారి మర్చిపోయినాం. పక్క గ్రామాల నుంచి వచ్చిన పెద్దలందరూ గురువుగారి పిలవగానే తన మాటను కాదనక వచ్చినందుకు మరొకసారి మీరు అందరికీ ధన్యవాదాలు. మరియు బద్దిపడగ గ్రామస్తులు పరమేశ్వరరెడ్డి గారు రావడం మనం చాలా అదృష్టం. తన యొక్క సేవలు ఇంకా మనం వినియోగించుకోవాలని గురువుగారు అని
కోరుకుంటున్నాం. తప్పకుండా పరమేశ్వర రెడ్డి గారు మా ఆశ్రమంకు మీ యొక్క ఆశయాలు సలహాలు కూడా మీ సహాయ సహకారాలు మాకు కావాలి. మరియు నంగనూరు మాజీ సర్పంచ్ జయపాల్ రెడ్డి దంపతుల ఇవాళ పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుందాం. వారి యొక్క మంచి చక్కనైన అవకాశం ఇలా యజ్ఞం రోజే వాళ్ళు పెళ్లి రోజు అయినందుకు ఇక్కడికి వచ్చి దర్శించుకున్నందుకు వారు 10 కాలాల పాటు ఉండాలని ఆ భగవంతుని ప్రార్థించుకుంటూ ఆ పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాం. మరియు ముఖ్యంగా మన శిష్యులందరూ కూడా చిన్న ఆశ్రమం తరపున ఆతిథ్యం స్వీకరించి మరియు మన యొక్క గురువుగారి యొక్క ఆశీస్సులు పొంది మన అందరం కూడా గురువుగారి సహాయ సహకారాలు తీసుకోవాలని ఆశించుకుంటూ ఇంతటితో ఈ సమావేశం ముగిస్తున్నామని చెప్తున్నాం.